નમસ્તે મિત્રો, ગુજરાતી સ્ટડી એન્ડ એજ્યુકેશન ચેનલમાં તમારા બધા મિત્રોનું હાર્દિક સ્વાગત છે. તો આજે આપણે વિડીયોમાં જોવાના છીએ કે ધોરણ 10 વિષય છે હિન્દી, પાઠ નંબર 13 છે. એક પદ્ય છે, એક કાવ્ય છે જેનું નામ છે સાધુપદેશ. તો એ જે પદ્ય વિભાગ છે સાધુપદેશ, એ પ્રકરણનું, એ ચેપ્ટરનું, એ પાઠનું આપણે આ વિડીયોમાં જે સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો છે, સ્વાધ્યાયનો સંપૂર્ણ જે પ્રશ્નો આપ્યા છે એનું સોલ્યુશન વિડીયો રૂપે જોવાના છીએ. તો વિડીયો પૂરેપૂરો જોજો. શરૂઆત કરીએ આપણે વિડીયોની. તો જોઈએ, પ્રશ્ન નંબર 1 તમારી સમક્ષ મૂકવાનો પ્રયત્ન કરું છું. જોઈએ, प्रश्न 1 तुम्हारी समक्ष મૂકવાનો પ્રયત્ન કરું છું. જોવા कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 4-5 वाक्यों में लिखिए. एम पहला प्रश्न है कि डांगी साधु भक्तजनों को क्या उपदेश देते हैं. तो જોઈએ એનો જવાબ कि डांगी साधु अपने भक्तजनों को उपदेश देते हैं कि वे अपने हाथ में गोमुखी लेकर माला फिराने का ढोंग करते रहें, ऊपर से विनम्र और सज्जन दिखने का ढोंग करते रहें, पर अंदर से छल कपट करने से न चूके, शहर से दूसरे झोंपड़ी बनाकर निवास करें और सिर मुंडाकर चंदन आदि श्रृंगार करते रहें, मौन व धारण करें, फल की इच्छा न करें, नरक की परवाह न करें और खूब पाप करें. बीजो प्रश्न, आजकल के साधु अपने पर आए हुए धर्म संकट को किस युक्ति से टालते हैं. तो જોઈએ एनो जवाब है, कभी कभी साधुओं के पास आने वालों में से कुछ भक्त उनसे जीव, ब्रह्म, तुम, मैं आदि विषय को लेकर तर्क करते हैं. ऐसी स्थिति में उनके सामने धर्म संकट खड़ा हो जाता है. इस तरह की समस्या आ जाने पर आजकल के साधु स्लेट पर तर्क करने वालों को दिखा देते हैं कि आजकल उनका मौन व्रत चल रहा है. आगे प्रश्न જોઈએ, ढोंगी साधु मौन व्रत क्यों धारण करते हैं. तो જોઈએ जवाब, ढोंगी साधुओं के पास कभी कभी कुछ लोग विभिन्न विषयों पर तर्क करने के लिए आते हैं. वे साधुओं से अपने प्रश्नों के उत्तर की अपेक्षा करते हैं. ढोंगी साधु इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर से अनभिज्ञ होते हैं. ऐसे अवसर पर ढोंगी साधुओं के समक्ष धर्म संकट पैदा हो जाता है. इसी समस्या से निपटने के लिए ढोंगी साधु मौन व धारण करने का बहाना बना लेते हैं. यह युक्ति अपनाने से ढोंगी साधुओं से कोई भी व्यक्ति तर्क करने की हिम्मत नहीं करता. बराबर है. હવે જોઈએ આગળનો પ્રશ્ન. साधुपदेश काव्य में काका हाथरसी ने किस पर व्यंग किया है. तो જોઈએ એનો જવાબ, साधुपदेश काव्य में कवि काका हाथरसी ने उन अनपढ़ और ढोंगी लोगों पर व्यंग किया है जो अपने आप को साधु के रूप में पेश करते हैं और वास्तविक साधुओं की बौंडी नकल कर अपना उल्लू सीधा करते हैं. इन लोगों को ज्ञानप्रद बातों से कुछ लेना देना नहीं होता और वे ज्ञान की या परीक्षा की घड़ी आने पर मौन व्रत धारण करने का बहाना बना लेते हैं. यह बड़े से बड़ा पाप करने से भी नहीं डरते. જોઈએ પ્રશ્ન બીજો, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्य में लिखिए. पहला प्रश्न જોઈએ, दिखावा करते हुए साधु कैसा व्यवहार करता है. तो જોઈએ એનો जवाब, दिखावा करते हुए साधु हाथ में गोमुखी लेकर माला फेरता रहता है और अपने से विनम्र बना रहता है और अंदर से छल कपट करने से नहीं चूकता. बीजा प्रश्न, साधु का दिखावा कैसा है. तो साधु का शरीर दिव्य और चमकता हुआ है तथा उसका सिर घुटा हुआ और सीप की तरह चिकना है. आगे प्रश्न, दम्भी साधुओं को किस बात का भय सताता है. तो જોઈએ, दम्भी साधुओं को इस बात का भय सताता है कि यदि कोई तर्क करने के लिए आ जाए और वे उसका उचित जवाब न दे पाए तो उनकी पोल न खुल जाए. इस बात का सवाल. आगे, साधु मौन धारण क्यों करते हैं. तो જોઈએ, साधु इसलिए मौन धारण करते हैं कि ताकि यदि कोई उनसे कोई गूढ़ प्रश्न पूछे तो उसका उत्तर देने से वे बच सके. इस युक्ति से उनका धर्म संकट कट जाता है. હવે જોઈએ આગળનો પ્રશ્ન. निम्नलिखित प्रश्नों के साथ दिए गए विकल्पों से सही चुनकर उसका उत्तर लिखिए. અહીંયા जो साधु का शरीर कैसा है. तो ऑप्शन दिए हैं, दिव्य और चमकता, अग्नि जैसा, कठोर और निर्भय. तो जवाब આવશે, साधु का शरीर होता है दिव्य और चमकता, એટલે કે ऑप्शन साचो છે. बीजो, आजकल के साधु के सामने कोई तर्क करने आए तो वे क्या करेंगे. तो ऑप्शन है, अपने को ही ज्ञान सिद्ध करेंगे, डर के मारे वाद विवाद में ही नहीं करेंगे, अपनी झोंपड़ी में प्रवेश ही नहीं करने देंगे, अपनी पोल खुल न जाए इसलिए मौन रहेंगे. तो साचो जवाब આવશે डी, अपनी पोल खुल न जाए इसलिए मौन रहेंगे. આગળનો પ્રશ્ન જોઈએ, વિલોમ यानी कि विरोधी शब्दों को की जोड़ी बनाइए. विभाग अ અને विभाग
બનો તો જોઈએ તમારી સમક્ષ આપ્યા છે વિભાગ અને બ પ્રિય, તો એનો જવાબ શું આવશે? પ્રિય એટલે આવશે અપ્રિય. શું થશે? પ્રિય એટલે અપ્રિય. બરોબર છે. પ્રિયનું શું થશે? સોરી, હા, વિધવા શબ્દ આપે છે તો પ્રિયનું શું થશે? પ્રિય એટલે અપ્રિય. અહીંયા આવશે 5મા નંબરનું. સદા તો શું આવશે? ક્વચિત એટલે ક્યારેક. 3જા નંબરનું નમ્ર, તો એની અંદર શું આવશે? નમ્ર એટલે ઉદંડ. શું થશે? નમ્ર એટલે ઉદંડ. ત્યારબાદ ઉપર તો નીચે. ઝોપડી તો શું આવશે? ઝોપડી શું થશે? મહલ. આ એના જોડકા છે. બરોબર છે. આગળ પણ જોઈ લઈએ. ભીતર તો શું આવશે? ભીતર એટલે બહાર. ભય તો શું આવશે? ભય એટલે અભય. ભયનું શું થાય? ભય એટલે નિર્ભયતા. શું આવશે? ભય એટલે નિર્ભયતા. બરોબર છે. આગળ જુઓ. શીઘ્ર તો શું આવશે? શીઘ્ર એટલે વિલંબ. વિદ્વાન, વિદ્વાન શું છે? વિદ્વાન એટલે મૂર્ખ. નિષ્કામ એટલે સકામ. સ્વર્ગ એટલે નરક. પાપ તો પુણ્ય. અને મૌન તો શું થશે? મૌન એટલે મૌનનું શું થશે? મૌન એટલે મુખર. બરોબર છે. હવે જોઈએ ભાવવાચક સંજ્ઞાઓ की જોડ બનાવીએ. વિભાગ અ અને વિભાગ બ. તો જોઈએ ભાવવાચકમાં નમ્ર તો શું આવશે? નમ્ર એટલે નમ્રતા. કોપના તો શું આવશે? કોપના એટલે કંપન. શું આવશે? કોપના એટલે કંપન. ગુણી એટલે આવશે ગુણ. ગુણી શું થાય? તમારી સમક્ષ જે આપ્યું છે જો ગુણી એટલે ગુણ થાય. અહીંયા આપણે જોઈ લઈએ. જો ગુણી એટલે ગુણ. બરોબર છે. ત્યારબાદ આવશે કયો શબ્દ છે? ભયભીત. ભયભીત એટલે શું થશે? ભયભીતિ. ભયભીત એટલે આ રહ્યું અહીંયા જો ઉપર છે. ભયભીત એટલે ભયભીતિ. પઢના તો પઢાઈ. બહુત તો શું આવશે? બહુતિયત. બહુત એટલે શું થશે? બહુત એટલે બહુતાયત. ચમકના તો શું આવશે? ચમક. શીઘ્ર તો શીઘ્રતા. વિદ્વાન તો શું આવશે? વિદ્વાન એટલે જો અહીંયા આ વિદ્વાન આપી છે તો વિદ્વાન એટલે શું થશે? વિદ્વાન એટલે વિદ્વતા. ક્યાં આપીશ વિદ્વતા? જો અહીંયા છે. વિદ્વાન એટલે વિદ્વતા. બરોબર છે. હવે જોઈએ આગળ કર્તૃવાચક સંજ્ઞા की જોડ બનાવીએ. વિભાગ અ અને વિભાગ બ સાથે. તો જો પહેલો શબ્દ શું છે? સુનના તો શું આવશે? સુનના એટલે શ્રોતા. બરોબર છે. લીખના તો શું આવશે? લેખક. તર્ક તો તાર્કિક. ઉપદેશ સોરી, હા બરોબર છે. ઉપદેશ તો શું આવશે? ઉપદેશક. ક્યાં છે? અહીંયા છે. ઝઘડા તો શું આવશે? ઝઘડા તો ઝઘડાલુ. સેવા તો શું આવશે? સેવક. ઈચ્છા તો ઈચ્છુક. અને પાપ તો પાપી. આ રીતે આવશે. હવે જોઈએ નિમ્નલિખિત શબ્દો કે વિશેષણ લખવાના છે. તો જો કયા કયા વિશેષણ છે? સ્વર્ગ તો શું થાય? સ્વર્ગીય. ચમક તો ચમકીલા. તર્ક તો તાર્કિક. ધર્મ તો ધાર્મિક. દેહ તો દૈહિક. નગર તો નાગરિક. બરોબર છે. આ રીતે આપણે જોઈશું. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે અહીં આપણો વિડીયો સંપૂર્ણ પૂરો કરીએ છીએ. તો જો તમને સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન ગમ્યું હોય તો વિડીયો લાઇક કરો, કોમેન્ટ કરો, તમારા મિત્રોને વિડીયો શેર કરો અને છેલ્લે ચેનલમાં નવા હોય ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ પણ ભૂલવાનું નથી. વિદ્યાર્થી મિત્રો વિડીયો પૂરેપૂરો જોવા બદલ તમારા બધા મિત્રોનો દિલથી ખૂબ ખૂબ આભાર.